सारे पंजाब के भाईचारे ने पंजाबियत और पंजाब के भाईचारे को बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर के उपर पिछले तकरीबन 1.5 महीने तो चल रही है। उस लड़ाई के तकरीबन मेरे ख्याल के अपने तौर के उत्ते असीं सारे अपना अपना हिस्सा जिस तरह भी साडी ड्यूटी लगी या असीं अपना फर्ज समझिया असीं टाइम टू टाइम अपनी उस ड्यूटी को निभाते हुए उत्थे अपनी सेवावां दित्तियां, अपनी हाज़री भी लवाई और उत्थे जाके जिस तरह की अपनी ड्यूटी लगी असीं उत्थे जाके उसकी सहायता भी की। असीं क्योंकि मैं आप तकरीबन 3 बार जाया हाँ दिल्ली। कल सवेरे 4-5 बजे असीं वापस आए हैं। भाटिया साहब नाल आपां बहुत बड़ा साडा एक जथा जलंधर तो परसों गया सी जिहड़ा कि रसद पानी लैके और नाल दी नाल दवाइयां शूज वगैरह जो भी सानूं उत्थे रिक्वायरमेंट मिली सी आपां लैके उत्थे गए सी। जाके असीं उत्थे एक चीज़ महसूस की कि जिन्नी बार तुसीं जाओगे कि अज तो महीने पहले गए सी अंदोलन जिस वे चलते हैं जिन्ना इन्ना टाइम चलता है अंदोलन तकरीबन टाइम के नाल ठंडे मिट्टे पैंदे जाते हैं पर अंदोलन इहो जिहा अंदोलन सी। जाके मन को खुशी हुई कि जे अज तो महीना पहले उत्थे संगत के चढ़ती कला थी अज होर रश और होर वड्डी चढ़ती कला उत्थे हर बंदा जिहड़ा पंजाब दे विच रहिंदा और पंजाब तो बाहर भी रहिंदा हर बंदा इस चीज़ को अपना फर्ज समझ के पूरा कर रहा कि क्योंकि देश का अन्नदाता जिस वेले सड़कों से बैठ गया तो ये महसूस करो कि सारा देश ही सड़कों से है। क्योंकि अन्नदाता ने जिस वेले तुहानूं सारिआं आपां सारे रोटी उन्होंने खवानी है तो जे रोटी खवाने वाला सड़कों से बह गया तो खाने वाले अपने आप सड़कों से आ गए। इस करके जो भी ड्यूटियां साडियां लगियां हैं जां असीं अपने आप जाने हैं या जिस तरह भी पार्टी पद्धर से या अपने तौर के उपर भी मैं एक बेनती करनी चाहना कि जे तुसीं उत्थे जाके देखोगे तो तुहाडा अपना मन करेगा कि तुसीं उत्थे 5-7 दिन 10 दिन सेवा भी करो क्योंकि बहुत बड़ा माहौल बहुत वड्डी इंसानियत की सेवा उत्थे चल रही है। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करना कि अपना फर्ज समझिए। अंदोलन जिस वेले पंजाब दे विच चलदे हन असीं अपने बजुर्गां नूं जिस वेले सुणदे सी जे उन्हां दी गल्लां सुणदे ते पंजाबी सूबे मोर्चे दे मोर्चे लगे साडे बजुर्गां ने उन्हां मोर्चों के मोर्चा 1965 से लग्या 1957 लग्या तो असीं उन्हां मोर्चों विच जेलां कट्टियां असीं उन्हां मोर्चों के विच अपना हिस्सा पाया और इस चीज़ का उन्होंने बड़ा फख्र रहता है कि असीं उन्हां मोर्चों के विच अपना योगदान पा सके। सरदार सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब उन्हां दे नाल सेठ सतपाल मल जी स्टेज ते विराजमान सारे ही दर्जा बदर्जा सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल यूथ अकाली दल के लीडर साहबान मेरे सामने मेरे बड़े छोटे सत्कारयोग वीर बजुर्ग सब तो पहला तो तुहानूं सारिआं नूं फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। नाल दी नाल मैं बेनती भी कर देवां कि प्रधान साहब जलंधर दे विच एंटर कर गए ने बड़े थोड़े समय दे विच उन्होंने आपां नूं संबोधन करने दे लई इस पंडाल दे विच पुज जाना। सो जिहड़ी संगत बाहर आ उन्हां नूं भी बेनती आ कि वो अंदर आके जरूर बैठण। मुद्दा आपां सारिआं नूं पता ही है कि जो पिछले लगभग 5 महीनों तो ये जो किसान मारू 3 काले कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वालों लिआंदे गए ने मीटिंगां दे दौर हर तीजे चौथे दिन शुरू होंदे हन बेसिट्टा रह के वो मीटिंगां खत्म हो जांदियां ते आपां इस संघर्ष दे विच किन्नियां कीमती जानां ਜਿਹੜੀਆਂ कि वो गवा चुके हैं साडे वो किसान वीर ਜਿਹੜੇ इस संघर्षी घोल ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद हो गए ने। ਇਹ सरकार ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ नहीं किते दिख रही। हर रोज़ आपां हज़ारां की संख्या च दिल्ली जाने आ सारे बॉर्डरां दे उत्ते जाने आ टिकरी जाते आ। मैं एक छोटा जिहा अपना निजी तजर्बा तुहाडे नाल साझा करके तुहाडे तो खिमा मंग लैनी आ कि मैं लगभग 23 दसंबर तो लैके 28 दसंबर तक टिकरी बॉर्डर के उत्ते खुद जाके उत्थे आपां पिलर नंबर 790 के उत्ते जो मैडिकल एड की सेवा चलती है उहदे विच उत्थे शमूलीयत करके आया। आपां सारे ही इत्थों जाते हैं कि आपां कुंडली बॉर्डर ते भी जाते हैं
ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੁਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ? ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੋ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਓ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸ਼ਤਰੋਲ, ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਤਰੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਆਜੋ ਵੀਰੋ ਆਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੋਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਗਾੜਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ सरदार सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब, चंद्र ग्रेवाल जी करतारपुर हल्के तो सेठ सतपाल माल जी, शाहकोट तो कहार साहब, गोल्डी भाटिया जी, DC बैंक तो किशनपुरा जी, होर सारे मेरे नाल बहुत वड्डा जत्था लैके आए ने। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के यूथ प्रधान
ਬਹੁ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਮੁੱਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੂਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਗਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਗੇ। ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਠ ਸਤਪਾਲ ਮਲ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੀਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਵੰਡੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ 1977 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ
सरदार सरबजीत सिंह मक्कड़ जी, स्टेज ते विराजमान अति सत्कारयोग सेठ सतपाल मल जी, मेरे बड़े वीर यूनियन लीडर और श्रोमणी अकाली दल के मीत प्रधान सत्कारयोग श्री चंदन गरेवाल जी, अति सत्कारयोग हुणे इत्थे स्टेज ते हाजिरी लवा के गए रणजीत सिंह खुराना जी जो यूथ अकाली दल के प्रधान भी ने, और मेरे साबका सीनियर डिप्टी मेयर फगवाड़ा। अज की मीटिंग नूं आयोजन करने वाले बहुत ही सत्कारयोग दुआबा यूथ अकाली दल के प्रधान सरदार सुखदीप सिंह शुकार जी, जिन्हों के सदे के उत्ते असीं सारे इत्थे हाज़र होए हाँ। स्टेज ते विराजमान मेरे वीर गुरदेव सिंह भाटिया जी, दुआबा यूथ अकाली दल के सकत्तर जनरल। स्टेज की कार्रवाई चला रहे मेरे वीर मेरे भतीजे मान सिमरनजीत सिंह जी मक्कड़। आस पास बैठिया सारे ही पतवंते सज्जन, मैं महसूस कर रहा कि तुसी सारे ही सत्कारयोग हो। जे हाजिरी लवा लगे नावां दी तो शायद नावां दे विच ही समा पी जाएगा। साथियों, अज की जिहड़ी मीटिंग है ये यूथ अकाली दल वालों एक विशेष विषय पर बुलाई गई है, और मैं महसूस कर रहा कि एडा बड़ा पंडाल शायद ये सोच के रखा गया सीगा कि इत्थे बहुत बड़ी कैपेसिटी है, पर तुहाडी ताकत के अगे एक कैपेसिटी भी खत्म हो गई। आज पूरा पंडाल शुकार साहब का जो कल फोन आया तो कहते जी 100 बंदे की हाजिरी लवानी है, तो मैं समझदा कि शुकार साहब तो एक बहुत बड़ा पंडाल आयोजन करना चाहिए सी। मैं समझदा कि आ जी जिली गिनती है ये डबल जी बाहर खड़ी हो गई है, और जो प्रधान साहब ने आना तो इतने जगह नहीं मिलनी। ये सामने लिखी कंध एक दीवार के उत्ते लिखा सामने लिखा नज़र आ रहा है कि अज जो किसान अंदोलन दिल्ली के चल रहा है वो खाली किसान अंदोलन नहीं है, वो अंदोलन समुचे मजदूर भाईचारे का, वो अंदोलन शहरियों का, वो अंदोलन समुचे भारत निवासियों का है। गोल्डी भाटिया जी गल कर रहे थे दिल्ली के, असी 2 दिन पहले दिल्ली के हाजिरी लवान गए तो जलंधर शहर तो सब तो बड़ा काफला जो अज तक गया वो दास की नुमाइंदगी के और बहुत बड़ी गिनती के तकरीबन 30-35 कारों का काफला सी, और ट्रकां असी 2 ट्रक जो राशन समग्री लैके गए। पर मैं महसूस करदा कि दिल्ली के जो उत्साह है, दिल्ली के जो लोगों के एक भावना है, वो एक सिख भाईचारा नहीं, खाली पंजाबी भाईचारा नहीं, पूरा देश अज किसान अंदोलन के जुटिया होया है। ये सामने कंध लिखा नज़र आ रहा है कि जो गलतियां भारत सरकार वालों कीतियां गई काले कानून बना के, जो कोताहियां कीतियां गई, जो जुल्म किया जा रहा है, उसका मूँह तोड़वा जवाब है। अज असीं महसूस कर रहे हैं कि जो भी सानू साडी यूथ अकाली दल की हाईकमान या साडे प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, साबका डिप्टी CM और आने वाले साडे मुख्य मंत्री जो दिशा निर्देश सानू 26 तरीक वास्ते देंगे, क्योंकि अज की मीटिंग का मुख्य मकसद जो 26 तरीक की रैली का आया। असी इट ना इट खड़काने तैयार बैठे हाँ, और अज नौजवान वर्ग के एडा बड़ा उत्साह है। मैं देख रहा हर तरह का भाईचारा, नौजवान वीर, साढ़े हिंदू वीर, ऐसी भाईचारा और वक्-वक् धार्मिक जथेबंदियां भी इस संघर्ष के जुड़ गई हैं। 26 तरीक को जो भी सानू हुक्म साड़ी यूथ अकाली दल की सीनियर लीडरशिप शुकार साहब, बंटी रुमाणा जी जो भी सानू हुक्म लगाएंगे, असी उस हुक्म के उत्ते फुल चढ़ावांगे। और जलंधर शहर तो मैनूं आस है कि असी हर हल्के के विचों घट्टो घट्ट 500 बंदे का काफला लैके दिल्ली में कूच करांगे। इस गल का भरोसा दवांदा होया मैं सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और शाहकोट तो हल्का इंचार्ज कोहाड़ साहब के पोते ही, हाँ पोते जी, ये भी कोहाड़ साहब ही है, उन्होंने ही रूप ही है साडे विच बैठे। और विशेष तौर पर आभारी हाँ, विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहना सरदार सुकार जी का, सुकार भाई का, जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मनसिमरन सिंह मक्कड़ जी मेरे छोटे वीर, और गग्गी जी, और दर्जा बदर्जा उस अकाल पुरख की वाहिगुरू की हजूरी में बैठी समूह संगत, मेरे लिए तुसी सारे बहुत सत्कारयोग हो। और सब तो पहला शत शत नमन करदा, करोड़ करोड़ नमन करदा उन्हां किसान वीरां नूं, उन्हां मातावां नूं, उन्हां बच्चिआं नूं जिहड़े संघर्ष दे समय
ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਖਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਨੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਹਾਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਰੋਮਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਮਝਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ
ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਦਰਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦਾ। ਬੰਟੀ ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੱਗੀ ਜੀ ਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਵਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸੀ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਵੱਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭੱਗ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 80% ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਧਰ ਭਖੀ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਥ ਲੋ, ਧੜੇ ਚੋਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ 100-200 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 300 ਟਰੈਕਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਂਬੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ 4 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਬਾਦਪੁਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਗਨਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾੜ ਕੈਸਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾੜ ਕੈਸਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਵੀਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਨਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਥ ਨੇ ਤਾਕਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5000 ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, 10000 ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, 20000 ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਕਰਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੂਣੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਿਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੰਬਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਮਾਣਾ ਜੀ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 500। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਸੇਠ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਜੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਉਧਰਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਗੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਬਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਫੋਲੋ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਲੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੋੜ ਤੇ ਰੋਕਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। रविदास सतगुरु रविदास जी महाराज की बाणी दर्ज है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोख नाही तै ठाओ, ना तजवीज खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उन्होंने एक सुपना, उन्होंने एक सिरजना सी, उन्होंने एक सोच सी कि अजिहा
ਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਐ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਕਿ ਸਵਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਆਪਦੇ ਤਕੜੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। 21 ਦੀ 31 ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰ, ਜੀਪ, 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣੇ ਸਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਓ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੱਸ ਲਓ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਲਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਰਲਦੀ ਨਾ, ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਿੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ। ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? 140 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 112 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ 112 ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਰਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਾਇਆ? ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜਾਂ ਮਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਧੂਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਰੁੱਸੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਸੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਹਾਣੀਆਂ, ਹੜ ਲੋਕਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੇ ਰੋਕ ਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Shiv Mahima Films and Productions. Contact for video albums of singers, VCDs of bhands, video of singing and dance performance of your child, digital modeling, photography and portfolio at a very reasonable price. Contact Shiv Mahima Films. Phone 98551 71082.